आज बहुत टाइम बाद, सालों पहले मैं लोगों के घर पे जाके वीडियो बनाता था, आज आफ्टर 3 इयर्स वापस मैं ऑफिस के बाहर निकला हूँ थोड़ा टाइम निकाल के, एंड किसी के घर पे नहीं, आज किसी के मंदिर में जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि ये जो एसओपी मैंने बनाया, एक स्टूडेंट वीज़ा का एसओपी, वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एसओपी था। स्टूडेंट का 5 साल का गैप था। अब यूजुअली जब इतना लंबा गैप होता है, लोग क्या बोलते हैं, वर्क एक्सपीरियंस सिखा देते हैं, ये कर लेते हैं, कोचिंग में कोई सर्टिफिकेट बना देते हैं। मैंने बोला कि नहीं, स्टूडेंट जो एक्चुअल में कर रहा है वही दिखाते हैं, 5 साल के बाद क्यों पढ़ने जाना है वही दिखाते हैं, और इन सब की स्टोरी एक मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि वर्क एक्सपीरियंस में ऐसा तो हमने क्या दिखाया, इतना यूनिक क्या दिखाया कि इवन आफ्टर 5 इयर्स ऑफ गैप, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड बंदे का स्टूडेंट वीजा आ गया। हम लोग आज जा रहे हैं नवचेतन करके एक जगह है जो नडियाद में आती है गुजरात से। इट्स अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई ऑफिस। नडियाद इज वेरी फेमस फॉर इमिग्रेशन। वहाँ पे इतने हंड्रेड्स ऑफ कंसल्टेंट वहाँ पे एक छोटे से सेंटर में, फिर भी स्टूडेंट 60 किलोमीटर दूर मेरे पास क्यों आया वो भी जानेंगे उससे। एंड स्टे ट्यून्ड, ये जो केस है यू विल लव इट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मैं इतने बिजी स्केड्यूल में से बाहर निकल के स्टूडेंट के मंदिर पे जाके शूट कर रहा हूँ वीडियो। स्टे ट्यून्ड। सो बेसिकली आज जिस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके गाँव आए जो कि नवचेतन। अब ये केस इंटरेस्टिंग क्यों है, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट NIOS बोर्ड पास आउट है, 12th स्टैंडर्ड किया हुआ है। NIOS बोर्ड क्या है वो शायद जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, सबको पता है। 12th के बाद उसका 5 इयर्स का गैप है। 5 साल में वो क्या कर रहा था, ही इज एक्चुअली अ टेम्पल प्रीस्ट। मतलब उसके दादा के टाइम से वो लोग जन्माक्षर, मतलब जो कुंडली देखते हैं वो देखते थे, पूजा पाठ कराते थे। उनका एक खुद का मंदिर है, वो मंदिर में सेवा करते थे, और वो मंदिर में जो भगवान है उनकी सेवा देख रहे, एक मंदिर में जो डिवोटीज आते हैं। तो अब नेचुरली जब हम स्टूडेंट वीजा रखा तो 5 साल क्या करते थे आफ्टर 12th दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट खुद मुझे बोल रहा था, आजू बाजू वाले बोल रहे थे, मेरी टीम मुझे बोल रही थी कि सर कुछ वर्क एक्सपीरियंस दिखा दो जो वेरीफाई हो सके, उसके मतलब कोई भी जान पहचान वाले का बिजनेस हो। मैंने बोला नहीं, हम लोग एक्चुअली जो करता है वही दिखाएंगे। हम लोगों ने पूजा पाठ करते हुए फोटोज रखे, स्टूडेंट का जो एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड है, स्टूडेंट के पास जो वैदिक साइंस है, वो सारी चीजें दिखाई। और हमने दिखाया कि मेरे जनरेशन से हम लोग वी आर इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड वी आर अ टेम्पल प्रीस्ट। बट अब जो AI आ गया है, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स, जैसे एस्ट्रोटॉक है, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपका कुंडली है, बर्थ चार्ट है, ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के थ्रू दिखा देते हैं। तो फिर स्टूडेंट ने बोला, अब जो हमें पहले काम मिलता था, लोग अपने घर पे हमें पूजा करने के लिए बुलाते थे, लोग हमें कुंडली दिखाने के लिए बुलाते थे, शादी के पहले कुंडली मैच करने के लिए बुलाते थे, अब ये सारी चीज़ें AI के थ्रू हो जाती है, ChatGPT के थ्रू हो जाती है। अब हमको काम नहीं मिलता, इसलिए मुझे वापस बाहर पढ़ने जाना है, अपने आप को एनहांस करना है, अपने आप को स्किल अपग्रेड करना है, एंड फिर काम ढूंढना है। तो हमने हंगेरियन काउंसिलेट को SOP में यही समझाया दैट आई एम अ प्रीस्ट, मेरी जनरेशन से फैमिली यही काम करती है, बट AI आ गया है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो ये हम लोग जो काम करते थे वो करते हैं, लोग पूजा भी यूट्यूब पे देख के कर लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब मेरे को पढ़ने जाना है, और यही चीज़ उन्होंने इंटरव्यू में की, और उसका रिजल्ट ये रहा उनका वीज़ा कॉपी। तो इधर से डायरेक्टली हम लोग जा रहे हैं उनके मंदिर पे, वहाँ पे उनको पूछेंगे कि एक्सपीरियंस किस तरह क्या करते थे और अब क्या करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। તો આજે હું જેવું મેં કીધું કે નવચેતન ગામમાં આવી ગયો છું। હેત જે સ્ટુડન્ટ છે જેની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા અત્યાર સુધી, એમનો વિઝા આવ્યો છે હંગેરીનો, અને એમનો વિઝાનો વિડીયો આપણે શૂટ કરવા આવ્યા છે। આ એમનું ઘર છે, બાજુમાં જ એમનું મંદિર છે, તમે જોઈ શકો છો। અને બેસિકલી હેત, તમારી જે પ્રોફાઇલ છે થોડું જોશથી કહો છો બધા આપણા ઓડિયન્સને, તમારું 10th અને 12th ક્યારે પત્યું કહો એકવાર। થોડું માઇક જોશથી પાસે પકડી કહો છો, બહાર બેઠા તો શું અવાજ થોડો। મારું 10th છે ને એ 2020માં પત્યું હતું, એના પછી મારું 12th હતું એ 2023માં પત્યું, અને મેં વિઝા અપ્લાય કર્યા 2025માં, 2026માં અપ્લાય કર્યા। એટલે અને મારે સ્ટડી ગેપ હતી, મારે 1.5 વર્ષની મારી સ્ટડી ગેપ હતી, અને એના પછી મેં વિઝા અપ્લાય કર્યા હતા। તમારા સ્ટડી ગેપ જે હતું મેઇન, એમાં તમે શું કરી રહ્યા હતા વચ્ચે? મારી જે સ્ટડી ગેપ હતી એમાં મેં શરૂઆતના જે 12th પાસ કર્યું એના પછી મેં કોમ્પ્યુટર ક્લાસીસમાં જોબ કરી। પછી મને એમાં થોડુંક યોગ્ય ના લાગે, એટલે મારા ફાધરનો જે બિઝનેસ છે એસ્ટ્રોલોજી અને કર્મકાંડ, એમાં હું આગળ વધ્યો, કેમ કે નાનો ત્યારથી મને નોલેજ હતું, અને પછી એમાં હું શીખ્યો, એમાં ઘણું આગળ વધ્યો। તમારો એક સેકન્ડ તમને સ્ટોપ કરીશ, તમારા ફાધરનો બિઝનેસ થોડો ડિટેલમાં સમજાવો। ઓકે સર। મેં 12th પાસ કર્યું પછી મેં 2-3 મહિના સુધી કોમ્પ્યુટર ક્લાસીસમાં જોબ કરી, ત્યાં મને મજા ના આવી, એટલે અમારો જે ફેમિલી બિઝનેસ છે કે જે વર્ષોથી અમારા વડવાઓ જે કરતા આવતા હતા, મારા દાદા અને મારા ફાધર બધા કરતા હતા। મારા ફાધર એક એસ્ટ્રોલોજર છે, એટલે કે આપણે જે કંઈ બધાનું એસ્ટ્રોલોજી કર્મકાંડ, જો કુંડલી જોવાનું આવે છે, કુંડલી, હસ્તરેખા, બરાબર, પછી દરેક અલગ અલગ પ્રકારના કોઈ બી ફ્યુચર જોવા માટેના જે બધા રસ્તા આવે છે આપણા શાસ્ત્રમાં લખેલા છે, એના ડીપલી મારા ફાધર એમાં જાણકાર હતા। બરાબર, નાનપણથી મારા ફાધર સાથે બધું શીખતો તો બી ખરો। પછી આપણી જે સ્પિરિચ્યુઅલ આપણી બધી ધાર્મિક પૂજા પાઠની વિધિ કરીએ, લગ્નની વિધિ, હવન, યજ્ઞ, પછી જે આપણે પછી જે બધી વિધિ કરીએ છીએ, એના બધા મારા ફેમિલી બધા જાણકાર હતા। નાનપણથી હું શીખતો હતો, પરંતુ એ સાઈડમાં શીખતો હતો, પણ મૂળ મારા અભ્યાસ ક્ષેત્ર હતો, એટલે એ મારું જે પતી ગયું એના પછી મેં એમાં વધારે શીખ્યું, મારા ફાધર સાથે જોડાયો।
પણ સમય વીતતો ગયો એમ આ બધામાં અત્યારની જે ડિજિટલ ક્રાંતિ આવે છે એમાં ડિજિટલ ક્રાંતિ આવી સાચી વાત અને છે. ડિજિટલ ક્રાંતિના કારણે મારે એમાં એવું છે કે ભાઈ જે કુંડલીનું મારા ફાધરનું જે મીન્સ હતો કે ફ્યુચર જોવાનું એમાં પણ એઆઈનું કામ આવી ગયું. જે ભાઈ ધાર્મિક વિધિ છે એમાં યુટ્યુબ પર લોકો ઓનલાઈન લાઈવ વિડીયો અપલોડ કરતા થઈ ગયા, Right. પછી લાઈવ પૂજા કરતા થઈ ગયા. એના કારણે અમારું જે અત્યારે જે સ્કોપ ખરો એ ઓછું થવા લાગ્યું છે. બરાબર અને એના કારણે મેં ફ્યુચર સ્ટડીનો પ્લાન કર્યો બરાબર અને એના પછી તમને ઓનલાઈન સર્ચ કર્યું તો કે ભાઈ સારી કન્સલ્ટન્સી કરીને તમારું મને અમદાવાદનું મળ્યું રાઈટ અને મેં ગોલ્ડન ફ્યુચરને એઝ અ કન્સલ્ટન્સી ચૂઝ કર્યું. ગ્રેટ. આપણે જે એમ્બેસીમાં તમારું એસઓપી મૂક્યું હા. એમાં આપણે શું દેખાડ્યું હતું? તમે શું ગેપમાં શું કરો છો? એસઓપીમાં જે મૂક્યું હતું એમાં મેં તમે કહ્યું હતું કે ભાઈ 3 મહિના સુધી મેં કોમ્પ્યુટર ક્લાસમાં જોબ કરી અને એના પછી મારા ફાધરના સાથે જે અમારું જે મેં તમને બિઝનેસનું કહ્યું એમાં હું જોડાયો અને એમાં આગળ વધ્યો. હું જે પૂજા પાઠ કર્યું તેના ફોટા મૂક્યા, મારા ફાધર જે કરતા હતા એના ફોટોસ મૂક્યા. પછી એનું જે આપણે અત્યારે જે એઆઈની જે બધી વેબસાઇટ છે કે જે આ બતાવી રહી છે તમે એનું જણાવ્યું હતું. અને જે કંઈક આ બધું અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે કે ભાઈ એઆઈ થ્રુ થઈ રહ્યું છે અને મારે આજે કેમ છોડવું પડી રહ્યું છે તમે એકદમ આપણે આખું detail આખું explanation. ડિટેલ એક્સપ્લેશન 12 કે 17 પેજનું તમે એક્સપ્લેશન આપ્યું હતું. 17 પેજનો એમનો એસઓપી હતો. વિચારો કે લોકો એસઓપી 1-2 પેજનો, તમારી જોડે કેટલા 4 છોકરા હતા મારે બીજા? 4 છોકરાઓ હતા, એમાંથી 2 છોકરાઓને એસઓપી ખાલી એક જ પેજનું હતું, પછી એક છોકરાને એસઓપી હતું જ નહીં, પછી બીજા હતા એમને કોઈ બી નોલેજ હતું જ નહીં. ઇવન એમને એવું નથી ખબર કે મારે ફોટો સબમિટ કરવા પડશે, એ વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ સાથે સબમિટ કરવા પડશે, એમને નથી ખબર. ત્યાં જે એમ્બેસીસ ફી આવે છે એ બી એમને ભરવા નથી ખબર. મારી ફાઇલ હતી એ આખી રેડી હતી કે ભાઈ આ પેજ આ સમય એમને આપવાનું, એમની કોઈ ફાઇલ નથી, બસ એમને ડોક્યુમેન્ટ બધા ઓરિજિનલ લઈને હતા. બરાબર. ઇવન એમ જો ઝેરોક્સ નથી, ઝેરોક્સ કરાવવા સ્પેશિયલ બહાર ગયા, ફોટો પડાવવા સ્પેશિયલ બહાર ગયા, બધું એમને. અને મને બધું તમે કહેલું હતું કે ભાઈ તમે ઓરિજિનલ કશું આપવા નથી, બધા બધું ઝેરોક્સ આપવાનું છે, કે તમારે કશું ઓરિજિનલ રાખવું નહીં, ઓરિજિનલ ખાલી લઈ જ જવાનું છે આધાર માટે. મૂળ તો તમારે ઝેરોક્સ ત્યાં આપવાની છે અને બધા ડોક્યુમેન્ટ આપીને આવવાના છે. બરાબર. અને મારી સાથે જે 4 છોકરાઓ હતા એ દિવસે 4 ફેબ્રુઆરીએ 4 છોકરાઓ હતા, એમાંથી મારે એકલાના વિઝા આવે, બાકી તમને રિજેક્ટ થાય. બાકી દોડના રિજેક્ટ થઈ ગયા. તમારું મારી ઓફિસ તમારા જે આપણે ગામમાં આવ્યા છે એના કરતાં 60 કિલોમીટર દૂર છે. હા તો તમે રોજ મને મળવા કે તમારા કાઉન્સિલર જે હતા મનાલભાઈ એમને મળવા રોજ આવી શકતા નતા. તો બી તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો બધું જે ઓનલાઈન કામ ચાલ્યું એમાં? મારા જે દિવસ મેં કામ સોંપી મળીને આવ્યો, પછી તમે મને મનાલભાઈનો કોન્ટેક્ટ આપ્યો. એના પછી મારે એક જ વખત ખાલી ઓફિસ આવ્યો હતો, મારી ફાઇલ બી તમે મને પ્રોવાઈડ કરી આપી હતી મારા ભાઈ થ્રુ, મારે એ બી લેવાનું હતું, આવવું પડ્યું. તમે મને બધું કામ એકદમ ઇઝીલી કરી આપેલું અને ઓનલાઈન દરેક કામ કંઈ બી ડોક્યુમેન્ટ બધા ઓનલાઈન મને મળી ગયેલા, દરેક કામ એકદમ ઓનલાઈન પોસિબલ કરી આપેલું. મારે એકદમ લેસ ધક્કો, બહુ ઓછા ધક્કા ત્યાં આવવું પડે એવું તમે મને કરેલું. મતલબ 2 વાર તમને હું મળવા આવ્યો છું ઓલ ઓવર. શું વાત છે? હા. તમને એમ ગોલ્ડન ફ્યુચરનું કામ ગમ્યું? ખૂબ સરસ. ના, તમે બહુ જ સારું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું. જે લોકો વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, અગર તમે કોઈ બી ટાઈપનો વિઝા મૂકો, તમારો જે ગેપ છે ને એમાં તમે એકચ્યુઅલ જે તમે કરતા હોય ને એ જ દેખાડો. લોકો આજ કદાચ કોઈ બીજા કન્સલ્ટન્ટ પાસે ગયા તો એવું કીધું એક કામ કરો, કમ્પ્યુટર ક્લાસનો જ એક્સપિરિયન્સ દેખાડો. હા. એવું ના કીધું હોત કે ભાઈ મારો જે દાદાના ટાઈમથી સમયથી પપ્પાનો જે બિઝનેસ છે જે એસ્ટ્રોલોજી કરે છે એ આપણે દેખાડીએ. આપણે સાચું દેખાડ્યું એમ્બેસીને, આપણે એમને કરંટ સિનેરિયો સમજાવો હા. જે એમ્બેસી જે બી સમજે. તમારું ઇન્ટરવ્યુ ટ્રેનિંગ બરાબર કરતું હતું મારી ઓફિસથી? ઓકે. મનાલભાઈનો દરરોજ કોલેજ હતો, દરરોજ જે કોલેજ કરવા માટે એના માટે બી એને પ્રિપેરેશન કરાવી હતી. ત્યાં જે એમ્બેસીમાં પૂછશે એના માટેનો મેચ ટેસ્ટ બી એમને મને ડેમો આપ્યા હતા 2-3 બરાબર. ડેમો મેં એમને પાછળ મોકલ્યા હતા, એમને ચેક કર્યું હતું. ડેમો પત્યા પછી જે એમ્બેસીમાં ક્વેશ્ચન પૂછશે એના માટે મેં તમારું 2-3 વખત ઇન્ટરવ્યુ લીધું હતું. અને પરફેક્ટ દરેક સમય કે જે આ સમય તમારે આ વસ્તુની જરૂર પડશે એના માટે એડવાન્સમાં મને પ્રિપેરેશન કરાવતા હતા કે ડોક્યુમેન્ટ તમારે અઠવાડિયા પછી આ ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે તો તમે તમારું ટાઈમ કાઢીને ડોક્યુમેન્ટ હવે કરાવી લેજો અને પ્રોવાઈડ કરી દેજો. એનું એડવાન્સમાં મેં કહેતા રહેતા હતા. વાહ, ડન ઇટ. ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ થેન્ક યુ ફોર ચૂઝિંગ ગોલ્ડન ફ્યુચર. થેન્ક યુ.